पंजाब दे विच किस दी सरकार होएगी। 20 फरवरी नूं वोटां पैण तो बाद हुण इंतजार है सिर्फ ते सिर्फ 10 मार्च का। एक एक हलके दा विश्लेषण कर रहे हैं, घोख पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार इत्थे किस तरह दे नाल लोकां दी राय है, यानी कि किन्ने लोकां दे वल्लों हामी भरी जा रही है कि ये उम्मीदवार नूं असीं वोट पा के आए हां ते पार्टी दे वल्लों सरकार बनाई जाएगी। हालांकि इस बार जिहड़े मुकाबले ने बहुत ही दिलचस्प ने, पर उस तो बाद अंदाजा लगाया जा रहा है। हुण दुआबे दे वाल जिक्र करदे हां, दुआबे दे विच जलंधर सेंट्रल सीट ते किस तरह दे समीकरण बन रहे ने। इत्थों दे दुकानदार, इत्थों दे आम लोक, इत्थों दीआं महिलावां बजुर्गां दी की राय है कि किस दी सरकार होएगी या फिर किहड़े उम्मीदवार नूं जेतू वेखदे ने अपने हलके च। एक बार पहला वेख लैंदे हां कि वोट शेयर किन्ना रहा, यानी कि 2017 दे विच किन्नियां वोटां पईयां ते 2022 दे विच किन्ना फर्क नजर आया। 2017 की गल करदे हां तां 68.6% वोटिंग हुई है, यानी कि करीब करीब 69% वोटिंग जिहड़ी है वह हलके दे विच होई सी 2017 दे विच। मुकाबले वजों काफी घटदी नजर आई है। इत्थे वड्डा फर्क कह सकते हैं कि असीं वोट फीसद च नजर आया, क्योंकि 7.9 यानी कि करीब करीब 8% वोटिंग पिछले मुकाबले घट नजर आई है। तो 2022 दे विच 60.7% वोटिंग दर्ज की गई, यानी कि 61% लोकां दे वल्लों घरां दे विचों निकल के अपनी वोट का भुगतान किया गया। पर काफी वड्डा फर्क है जेकर पिछले वार दे मुकाबले गल करदे हां। सो ये वड्डा फर्क जिहड़ा दर्ज किया गया जलंधर सेंट्रल सीट ते। तो हुण एक बार नजर पाउने आ कि मुकाबले दे विच किहड़े-किहड़े चेहरे ने, मुकाबले दे विच किहड़े-किहड़े उम्मीदवार जिहड़े ने पार्टियां दे वल्लों उतारे गए। सब तो पहला जिक्र करदे हां मौजूदा विधायक रजिंदर बेरी जिहड़े ने कांग्रेस तो फिर तो इसे ते ही दा खिलिया गया, इस चेहरे ते ही दा कांग्रेस पार्टी खेडदी नजर आई है। तो मनोरंजन कालिया दिलचस्प चेहरा इसके लिए बीजेपी तो, क्योंकि जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी भी करते नजर आए थे कि आखिरकार जेकर श्रोमणी अकाली दल दे विच गठजोड़ दी सरकार च डिप्टी सीएम बनदे तो मनोरंजन कालिया दा जिक्र हुंदा, यानी कि वह चेहरा सी वड्डा चेहरा कह सकते हैं बीजेपी दे वल्लों। रमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी तो चंदन गरेवाल श्रोमणी अकाली दल तो चोण मैदान दे विच उतारे गए सी। उस तो बाद वोट फीसद इस बार पहलां दे मुकाबले जरूर घटिया, पर चारों चेहरे मैदान दे विच ने। और इत्थों दे हलके दे लोग की कह रहे ने, उन्हां नूं की लगदा है किहड़ी सरकार आएगी और इन्हां दे विचों किहड़ा चेहरा जेतू रहेगा। मैं पंकज कपाही और तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। 10 मार्च नूं नतीजे आने, लेकिन उस तो पहला ग्राउंड जीरो तो लगातार न्यूज़ 18 की टीम जानने की कोशिश कर रही है कि किस दे हक दे विच फतवा जारी हो चुकिया है। तो इस वेले जलंधर सेंट्रल दे विच असीं मौजूद हाँ। इत्थे मनोरंजन कालिया ने, प्रधानमंत्री ने भी उन्होंने लिए प्रचार किया और यह कहा सीगा कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं कि मनोरंजन कालिया जितणगे या फिर बेरी एक बार फिर बाजी मारनगे या आम आदमी पार्टी की साइलेंट वोट इत्थे नजर रहेगी। गलबात लोगों ने करते हैं कि फतवा इस बार किस दे हक दे विच जारी किया, की लगता है इस बार माहौल कौन जितेगा? कालिया साहब जितणगे, आम आदमी पार्टी या किस नूं नजर लग रहा है? सर इस टाइम बराबर का मुकाबला चलता हुआ कांग्रेस ते बीजेपी दे विच। बस आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती इस बार। सरकार किस दी बनवा रहे हो? सरकार खिचड़ी बनूगी जी, मिक्स खिचड़ी। की माहौल लग रहा है? टाइयां बिक रही हैं इस बार, और कौन टाइयां खरीद रहे हैं इस बार? मनोरंजन कालिया लिए टाइयां होनी है, किस दे लिए होनी है? क्या पता जी किसकी होएंगे, अभी कुछ वोट पाई सी? नहीं जी, हमारे एरिया में वोट। अच्छा, वोट नहीं पाई। की भाई जी माहौल की लग रहा है इस बार? फोन पे की लग रहा है? पता लग पा रहा है कौन जितेगा? चलो ये नहीं दस रहे, लगातार गलबात जी जारी है और लोगों तो पूछते हैं कि माहौल किस दे पक्ष में 10 मार्च नूं रहेगा, कौन जितेगा? की लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा? हर बंदा कहता भी नवी पार्टी आनी चाहिए, आम पार्टी, नवी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आम पार्टी। सीएम केड़ा पसंद है, भगवंत मान या सुखबीर बादल या चन्नी? जे ना कि आप पार्टी आ गई तो फिर भगवंत मान। की लगता है इस बार माहौल किस दे हक दे विच जाएगा? सर अब कुछ नया होना चाहिए, भगवंत मान ना भाई चाहिए ना कुछ। कौन जितेगा, आम आदमी पार्टी या कौन जितेगा? वैसे रुका तो नहीं, आम आदमी पार्टी का ही था। उधर देखेंगे की होगा, देखो की होएगा। 10 मार्च नूं डब्बा खुलना है। की लगता है इस बार ये सीट मनोरंजन कालिया, आम आदमी पार्टी या कौन? सर इस बार कंपटीशन बहुत टफ होना है। जिन्ना जोर मनोरंजन कालिया साहब ने लाया, उन्हें जोर अपना बेरी साहब ने भी लगाया। और सरकार कहती बनवा रहे हो? सर सरकार का देखो, सरकार का इस बार खिचड़ी पकनी है। खिचड़ी चन्नी साहब नहीं आंदे या भगवंत? चन्नी साहब का जोर पूरा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी मेहनत चंगी की। भगवंत मान आ जाएंगे, सीएम भगवंत मान का जोर भी सर पूरा है। बाकी खिचड़ी है तो 10 तरीक को पता लगना। खिचड़ी वोट पाई सी? पोटली नहीं सर, मैं इस बार वोट नहीं पाई। वोट नहीं पाई, बहुत गलत काम किया मैं सर इस बार वोट नहीं पाई। चलो वोट नहीं इन्होंने पाई, दुकान से बैठे रह गए। होर गलबात कर लेने कि सरकार किस दी बनवा रहे हो? की लग रहा है इस बार माहौल किस दी सरकार बनवा रहे हो? इस बार कौन लगता है इत्थों जितेगा, कौन बाजी मारेगा? की लगता कौन बाजी मारेगा? की लग रहा है इस बार माहौल किस है? वोट पाई सी? लग रहा है कांग्रेस का लग रहा है। चन्नी साहब फिर आ जाएंगे, बिल्कुल मसले हल करेंगे।
ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜਿੱਤਣਗੇ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ। ਕਰਵਾਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਵਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜਾਂ ਬੇਰੀ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਭਾਈ 2020 ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਦੇਖੋ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਫਤਵਾ ਆਏਗਾ? ਜਰਾ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ, ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ, ਕੌਣ? ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੀ ਗੰਗਾਧਰ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਆਹ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਤੂਗੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ? ਗੰਜਾ ਕਾਲੀਆ ਜਿੱਤेंगे। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਦੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੀਐਮ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ? ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹੈ। ਹੋ ਤੁੱਕਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਬਾਰੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਔਰ ਸੂਟ ਇੱਥੇ ਸਸਤੇ ਨੇ, 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 650 ਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ 100% ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ? ਪੂਰਾ 100% ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਬਣੂਗੀ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਮਤ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ। ਖਿਚੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਖਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਚਿਹਰਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਾਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੋ ਆਉਗੇ ਨਿਕਲ। ਸੂਟ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੂਟ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਸੂਟ ਵਿਕਦੇ ਵੇ ਭਾਜੀ, ਸੂਟ ਵਿਕਦੇ। ਸਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। 350 650 ਜੀ। ਚਲੋ 650 ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ? ਮੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਏ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਜਿੱਤੇਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਿੱਧੂ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 50-50। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? 50-50 ਚਾਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇਰੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ 50-50 ਚਾਂਸ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ?
ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਿਚੜੀ ਪਕੇਗੀ? ਖਿਚੜੀ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਖਿਚੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ। ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਰਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ? ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ। ਚਲੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ? ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਚੂੜੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪੂਰੇ? ਆਹੋ ਜੀ, ਚੂੜੇ ਤਾਂ ਵਿਕਣੇ ਹੀ ਵਿਕਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ 0 ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ, ਚੰਨੀ ਲਾੜਾ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਕਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਈਐਸਬੀ ਔਰ ਨਾਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਪਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵਾਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ 2015 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 1491.9 ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ 2015 ਚ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਚ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਕੜਾ। ਔਰ 2019 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਸਲਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1491 ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1782, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਮਕ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਸਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2015 ਔਰ 2019 ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੰਕੜਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 131.0 ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 131.0 ਪਿਕਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਐਸਬੀ ਔਰ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।